afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Very good. Thank you. Nearly 66 students, but only 37 only joined. Now I am going to share the screen. I have to take the page. The particular page I have to take. So it will take time. So you all should be in line. Unnecessary, you should not on your audio because it will make unnecessary noise. We could not listen. So nobody should unnecessary, you should not on your audio. Whenever you have question, you want to raise your voice, at the time only you have to unmute. Okay, otherwise mute your audio. Now I am going to share the screen. So nearly 39 students entered. Remain student, they will come. We will start. Okay. PDF எடுத்து வைக்கிறதுல பெரிய தொந்தரவா இருக்கு. PDF இப்பதான் எடுத்து வச்சேன், மறுபடியும் போயிடுச்சு. அதுல ஒண்ணுமே ஆகாது. 250 பேஜ் போகணும். Arulmozhi. Sir. How many of you joined? Can you see 39. that? 39 only. இப்ப நான் எடுத்து வைக்கிறதுக்குள்ள லேட் ஆயிடுது. மறுபடியும் இப்பதான் எடுத்து வச்சேன், மறுபடியும் போயிடுச்சு. ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றப்ப அந்த பேஜ் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்த ஆப்ல. லாஸ்ட் இயர் இதெல்லாம் நம்ம அப்படியே டக்குன்னு ஸ்க்ரோல் பண்ணோம்னா அப்படியே வந்துரும். இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. சரியா? Waste all the time. Okay, girls. Now we are going to study about the civics first lesson. Indian Constitution. Indian Constitution. What is Constitution? Constitution is the fundamental law of a country. Fundamental law of a country. அரசியல் சட்டம். இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் என்னது? இந்திய அரசியல் சாசனம், அரசியல் சட்டம். ஓகேவா? அப்படின்னா என்னன்னு கேக்குறாங்க. What is Constitution? Constitution is a fundamental law of a country. அடிப்படை, குடிமக்களுக்கான அடிப்படை சட்டம், இந்த நாட்டிற்கான அடிப்படை சட்டம். இந்த நாடு எப்படி இயங்க வேண்டும்? How the country can govern by the government. How to govern the government. For that, which is need? The fundamental law is need. Otherwise, we could not govern the government. So far, which is use
for govern the government. That is called constitution. All the citizens controlled by the constitution. சரியா? இங்க இருக்கிற எல்லா குடிமக்களும் இந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில அதுக்கு உட்பட்டவர்களாக கட்டுப்பட்டவர்களாக வாழ்கிறார்கள். ஓகேவா? சொல்லுங்க கான்ஸ்டியூஷன், இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன். How our Indian constitution made? By who? What are the difficulties we face to form, to make the constitution? This everything only we are going to discuss in the lesson. In online class, we have only 1 hour. Within 1 hour, we did not complete the whole lesson. So that only already we sent video. If you watch that, you can understand. Because now we are going to discuss about the question answer only. Already you watched me, you can ask question. If you have any doubt about the lesson, you can ask question during this time. Okay. Now I am going to explain the question answers. Next week you have test. For that already I sent portion and homework also. I sent it. This everything carefully you have to read. You also get full mark in the test. So maybe it will become your annual mark also. So very carefully you all should read and write the test. Okay, you prepare well for the test. என்ன செய்வாங்க, நமக்கு என்ன சொல்ல இருக்குன்னு தெரியாது. என்னமா சொல்லு. Who is there? Sir, Surat guide also, sir, and Ganga guide. Which guide we can prefer? Ganga guide and Sura guide. you guide, you have mean you start problem. Okay. Hello. Yes, You sir. don't need separate guide because we sent all the homework with the answers. So Yes. you no one need guide. உங்களுக்கு யாருக்கும் கைடு தேவையில்லை. நாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் உனக்கு ஹோம்ஒர்க் அனுப்புறப்ப கைட்லேருந்து தான் என்ன செய்யறேன், ஆன்சரோட நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ உனக்கு அதை பார்த்து நீ அதை யூ ஹாவ் டு மேக் கிளாஸ் ஒர்க் லைக் தட். ஈச் லெசன் இஃப் யூ மேக் கிளாஸ் ஒர்க் லைக் மீன் யூ நோ நீட் கைட். டிட் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்? Yes, sir. சரியா? நாங்க ஒவ்வொரு நாளும் எவ்ரிடே we are giving homework no for all the subject. Already last year I told you I think. என்ன, நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் கொடுக்குற ஹோம்ஒர்க்கை கரெக்டா ப்ராப்பரா அந்த லெசன் வைஸ் நீங்க எழுதிட்டே வந்தீங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு கைடா இருக்கும். வேற எந்த இதுவும் உங்களுக்கு தேவையில்லை. இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில நம்ம எதுக்கும் அப்பா அம்மாட்ட போயிட்டு அதை இதையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணி எனக்கு கைடு வாங்கி கொடு, அதை வாங்கி கொடு, இதை வாங்கி கொடு கேட்காம நம்ம ரொம்ப ஸ்மார்ட்டான பிள்ளைங்களை கரெக்டா கொடுக்கறத வச்சு கரெக்டா படிச்சோம்னா நல்லா படிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ டோன்ட் டிஸ்டர்ப் யுவர் பேரண்ட்ஸ். வாட் எவர் வி ஆர் கிவிங் ஃப்ரம் தட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி. Did you all understand? Don't give disturbance. Yes, sir. Visible to your parents. Okay. Okay. Did you all have book? Girls? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Huh? Okay. Yes, sir. If anyone not buy, please you go and buy new book from our school. Books available in our school. Okay. Because last year or 2 years before book, if you have mean, from that many portions are reduced. Many questions are reduced. So unnecessary question is there. To avoid that, you have to buy new books. Did you all understand? Okay. Now we are going to discuss about the question answers. Constitution, why they made constitution? To govern the government. To govern the government. அரசு ஆட்சி செய்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டதுதான் இந்த கான்ஸ்டியூஷன். ஓகேவா? Before 300 years, our country was ruled by British. From the people when we got independence, after that, we need constitution. Because according to our Indian citizen,
whatever culture, whatever the society is there, according to that we have to make new constitution. So far, at the time after the British people to rule our country, our Indian leaders, they made constitution. Okay, how to rule the country, who become a ruler, how the ruler should rule the country, what are the powers they have, and we have many provinces. The provinces join together only, we form one government in center. How to form, how to share the powers, this everything only we going to discuss in the lesson. Okay, the first question, constitution. What is a constitution? Can you all see properly the screen? Is it clear? No, sir. Girls, Yes, sir. it's not, Yes, sir. it's not clear. Yes, sir. Now, It's very clear, sir. now, Yes, sir. Now, sir. now, for all, is it clear? No, sir. Yes, sir. Yes, யாருக்கு clear இல்லம்மா? To whom is not Yes, clear? see clearly, sir. Okay. For me, sir. For me, what's your name? I can't see you now. Okay. Yan Soundarya. சௌந்தர்யா, கொஞ்சம் சிக்னல் கிடைக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் உன்னோட போன் ப்ராப்பரா இருக்கான்னு கொஞ்சம் பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்காந்து. சரியா? Okay, sir. Is it clear now? Now is it clear? எப்படி தெரியுது? yes, blur-ஆ sir. தெரியுதா? No, Okay. sir. Now it's Okay. clear, sir. Is it clear? Okay, thank you. What is a constitution? Constitution is the fundamental law of a country. ஒரு நாட்டுக்கு அடிப்படையான தேவை. சரியா? அடிப்படை சட்டம். Which reflect the fundamental principles of which the government of the country is based. இதன் அடிப்படையில தான் ஒரு நாட்டினுடைய அடிப்படை என்பது பிரதிபலிக்கிறது. இந்த நாட்டினுடைய குடிமக்கள் அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள், அவங்க எப்படி கட்டுக்கோப்பாக இருக்கிறாங்க, வாழ்றாங்க அப்படின்றது எல்லாத்தையும் பிரதிபலிக்கிறது எது? கான்ஸ்டிடியூஷன். ஓகேவா? The constitution is a fundamental law of a country or any nation. All the nation have constitution. எல்லாருக்கும் இதே தான். ஓகேவா? The constitution is the fundamental law of a country which reflect the fundamental principles. அடிப்படை கொள்கைகளே கவர்மெண்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட் எப்படி பேஸ் பண்ணிருக்கணும், எந்த அடிப்படையை நோக்கி கவர்மெண்ட் அமைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றத ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? இட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட், பிரதிபலிக்கிறது. The concept of constitution was first originated in USA. Where the word the constitution originated? In USA. Okay. In 1276, I think, at the time. Sorry, 276, not 776. ஓகேவா? அப்பதான் அங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அமெரிக்கா ஒரு நாடா உருவாக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுறாங்க? They form the constitution. They make constitution to their nation. Because before that, the people from Europe only, they were settled there. இதை நிறைய நம்ம படிச்சிருக்கணும், நிறைய படிக்கல. ஓகேவா? அதனால சொல்றேன். So the word originated from USA. Which word? Constitution. It is the vehicle of a nation's progress. இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு இது ஒரு என்னது? ஒரு வண்டி அப்படி சொல்ற வெஹிக்கிள் என்னது? வாகனம் போல் இருக்கிறது. ஓகேவா? இட்ஸ் a vehicle of nation's progress. Which one? The constitution. It also tells us the fundamental nature of the society, our society. நம்மளுடைய அடிப்படை சமுதாயத்தை இது என்ன செய்யுது? நேச்சர், அதன் அடிப்படையில இயற்கையான நம்மளுடைய சமுதாயம் எப்படி இருக்கு, in our society, how it was being now. Many divisions is there in our society. Each and every part of our nation, different
many differences is there. According to that, to the nature of the society, it was made. Which one was made? The constitution was made. The constitution. Then, ஓகேவா, அதற்கு ஏற்றார் போல் தான் என்ன செஞ்சிருக்காங்க, அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க. Someone unnecessary you on your audio. Who is there? Please be quiet. The constitution is the fundamental law of a country which reflects the fundamental principles on which the government of the country is based. ஒரு நாட்டினுடைய அரசுன்றது அதன் அடிப்படையில தான் அமைஞ்சிருக்கு. அந்த அடிப்படை சட்டத்தின் மூலம். இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் வேர்டு எங்க இருந்து உருவானுச்சு அப்படின்னா யூஎஸ்ல இருந்து உருவானுச்சு. இட் இஸ் த வெஹிக்கிள். இது ஒரு வாகனம். ஒரு அரசு அதனுடைய வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி போறதுக்கு which is a vehicle, the constitution. ஓகேவா? It also tells us, நமக்கு இது என்ன சொல்லுது, நம்மளுடைய சமுதாய இயற்கையா அமைந்திருக்க அமைப்பு அதனுடைய அடிப்படையில தான் இந்த சட்டம்ன்றது உருவாக்கப்பட்டது. ஓகேவா? It also tells us the fundamental nature of society. Nature of our society. It tells, the constitution tells about our fundamental nature of our society. நம்மளுடைய இயற்கையா நம்மளுடைய சொசைட்டின்றது எப்படி அமைஞ்சிருக்கு, அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க, அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சட்டமே இயற்றிருக்காங்க. ஸோ அப்படின்றத நமக்கு தெளிவுபடுத்துது. ஓகேவா? The next one, what is mean? It's clear. What is mean by citizenship? In a country, we are the citizen. ஓகேவா? சிட்டிசன் மீன் நம்ம ஒரு நகரத்திற்குள்ள வாழ்ற கட்டுப்பாடுள்ள அந்த அரசுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்கிற ஒரு மனிதன். சரியா? அவனதான் சிட்டிசன் சொல்றோம். When we are controlled by the city state, at the time we become a citizen. ஓகேவா? அவங்களதான் சிட்டிசன் சொல்றாங்க. So அப்ப சிட்டிசன்ஷிப்னா என்ன? Each and every country provide to their nation people the citizen. ஓகேவா? ஒவ்வொரு நாடு என்ன செய்யுது, அவங்க நாட்டு மக்களுக்கு இவங்க எங்க நாட்டினுடைய குடிமகன் அப்படின்ற ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுக்குறாங்க. So now we going to study about that. The word citizen is derived from the Latin word terms civis. It means a resident of a city state. Now only I explain now in Tamil. That's only. The Constitution of India provides for a single and uniform. Single and uniform. What do you mean that? ஒரே ஒரு குடியுரிமை தான், எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியானது. இல்ல நாங்களாம் இந்த சொசைட்டில ரொம்ப ஹையஸ்ட் லெவல்ல இருக்கோம், அதனால அவங்களுக்கு தனியானது, இல்ல இவங்கெல்லாம் ரொம்ப அடிப்படையில ரொம்ப கீழே இருக்காங்க, அதனால அவங்களுக்கு எல்லாம் வர மாதிரி அப்படின்ற எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. No differences in our Indian citizenship. So uniform citizenship we everyone enjoying by our constitution. Okay, the Constitution of India provide for an single and uniform citizenship for the whole of India. Our whole of India is providing a uniform and single citizenship. Article in the Constitution, the சரத்துன்னு சொல்லுவாங்க, சட்டம், ஒவ்வொரு சட்டமும் வகைப்படுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், செகண்ட் பார்ட், தேர்ட் பார்ட் அப்படின்னு நிறைய பார்ட் இருக்கு. அந்த பார்ட்ல ஆர்டிகிள் 5 to 11 under part 2 of the Constitution of India deals with Indian citizenship. Okay, well, so in the article, the Constitution, they made Constitution of 4 part is there. In the second part, 5 to 11, the principles only tells about Indian citizenship. Indian citizenship. Who can become an Indian citizen? What are the rights they can enjoy in our country? This everything detailedly they given in the article 5 to 11. 5 to 11. Did you all understand this question? Almali. Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir.
Okay, very good. Be quiet. Next, list out the fundamental rights guaranteed by Indian Constitution. Whichever fundamental rights given to our Indian citizens, அது எதெல்லாம் நமக்கு உறுதிப்படுத்துது, இது நம்ம வந்து இதெல்லாம் கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணலாம், அதாவது அனுபவிக்கலாம் அப்படின்றது சொல்லுது அப்படின்றது. ஓகேவா? The fundamental rights are enshrined in part 3 of the Constitution. The fundamental rights were they given part 3 of the Constitution from Article 12 to 35. Part 3 la 12 to 35 the articles only explain about our fundamental rights. Fundamental rights அப்படின்னா அடிப்படை உரிமைகள். We are the citizen, we have the fundamental rights. மனுஷன் உண்மையா வாழ்றதுக்குன்னா இதுதான் மிக அடிப்படையான தேவை. இந்த உரிமைகள்லாம் இருந்தாலும் அவன் மனுஷனா மதிக்கப்படுவான். சரியா? அப்படின்றதுக்காக கொடுக்கப்பட்டதுதான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஓகேவா? These are the rights only the citizen can be a citizen in a nation. It's only very essential rights to be a man in the society. சரியா? அவன் அடிப்படையா ஒரு மேனா வாழ்றதுக்கான, ஒரு மனிதனா வாழ்வதற்கான அடிப்படை. Which are the rights? Right to equality. நம்ம எல்லாரும் ஒரே சமமா மதிக்கப்படணும்ன்றது ஒண்ணு. ஓகேவா? ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி. ரைட் டு ஃப்ரீடம். Each and everyone. These are the people are low caste people. I am a high caste people. I only have the what? Freedom. They should not enjoy the freedom. Just like our constitution not provide anything. So to everyone is given freedom. Okay, right to freedom. Then right against exploitation. If I am a child, I am going to my family situation, I am going to work in any factory or any other place. At the time, they should not exploit my work. அப்படின்னா நான் உழைக்கிறேன், அந்த உழைப்பை சுரண்டக்கூடாது. நிறைய வேலை வாங்கிட்டு எனக்கு என்ன செய்யறது, ஒரு நாளைக்கு உனக்கு சாப்பாடு மட்டும் போதும் போடான்னு அப்படி அனுப்பிச்சு விட்டுறக்கூடாது. சரியா? ஏன்னா நான் நிறைய உழைக்கிறேன்ல. ஸோ எக்ஸாம்பிள் தட் திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். ஸோ திஸ் லைக் மெனி திங்ஸ் இஸ் தேர். எல்லாரும் எங்கெங்கெல்லாம் வேலை செய்யறாங்களோ இல்ல எல்லாரும் வேற ஏதாச்சும் விதத்துல நம்மளை வந்து சுரண்டக்கூடாது. சரியா? சுரண்டுதல் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஏமாத்தி நம்மளுடைய உழைப்போ இல்ல நம்மளுடைய ஏதோ ஒரு அறிவையோ எதுவுமே எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிக்க கூடாது. எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன்னா ஏமாத்தி நம்மளுடைய இதை புரிஞ்சுக்கிறது. ஓகேவா? ரைட் அகைன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் வேறவர் நாட் ஒன்லி ஸ்கூல் ஆல்சோ. இப்ப நான் ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு வந்து நான் பாடம் நடத்தாம உங்களை வந்து ஏதாவது கதை பேசி உங்களுக்கு படிப்பே இல்லாம பண்றேன்னா அதுவும் ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் தான். உங்கள்கிட்ட இந்த எனக்கு தேவையானதெல்லாம் கொண்டு வாங்க, அதை கொண்டு வாங்க, இதை கொண்டு வாங்கன்னு வாங்கிட்டு, சரியா, உங்களை இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தேவையானதை செய்ய சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எதுவுமே நான் சொல்லிக் கொடுக்காமட்டாலும் அது ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் தான். உங்களுடைய டைமை உங்களுடைய அறிவை நான் என்ன செய்யறேன், வீணடிக்கிறேன்ல, அது ஒரு படம். அது போல ஒவ்வொரு விதத்துலயும் ஒவ்வொன்று வரும் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். ஓகேவா? ரைட் அகைன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அண்ட் ரைட் டு ரிலீஜியன். In India, any citizen can follow any religion, embrace any religion. That's their wishes. நான் இன்னைக்கு ஹிந்துவா இருக்கலாம், நாளைக்கு வந்து என்னது நான் கிறிஸ்டியனா மாறுறது என்னுடைய விருப்பம். சரியா? அதுதான் சொல்றாங்க ரைட் டு ரிலீஜியன். தென் கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ரைட்ஸ். கல்ச்சுரல் அண்ட் பண்பாட்டு மற்றும் கல்வி உரிமை என்னது? Our Indian society, in our Indian society, many differences is there. Each and every part of the country, they have different culture. பண்பாடு அப்படின்றது நிறைய என்னது வேறுபட்டு இருக்கு. அவங்க அதெல்லாம் அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு ஃபாலோ பண்றதுக்கும் அண்ட் ஆல்சோ they should get education by our government. அதுக்கு உரிமை. இதெல்லாம் அடிப்படை உரிமை. இதெல்லாம் அடிப்படையா இருந்தாதான் ஒரு மனுஷனா இருக்க முடியும்ன்றதுக்காக நான் கொடுத்துருக்காங்க. So cultural and educational rights and right to constitutional remedies. If any problem I am facing with the society and a particular people and by the government, at the time I can approach by the constitution, I can approach the court and get some
ரெமடிஸ், தீர்வுகள். எனி ஏதாச்சும் பிரச்சனைகள் ஏதாச்சும் உருவாகுது அப்படின்னா அதுல இருந்து எனக்கு தீர்வு காண்பதற்கு, சட்டத்தின் அடிப்படையில எனக்கு தீர்வு காண்பதற்கு அடிப்படையா உரிமை இருக்கு. இதெல்லாம் சேர்ந்த இருந்தாதான் ஒரு மனுஷன் இங்க சுதந்திரமா வாழ்றான்னு அர்த்தம். சொல்லுமா. Remedies means what, sir? தீர்வு, சட்டத்தின் அடிப்படையில் தீர்வு காண்பது. ரெமடிஸ் என்னது? தீர்வு காண்பது. ஓகேவா? தீர்வு. அதான் இப்ப எனக்கு உனக்கும் எனக்கு சண்டை வந்துருச்சு, சரியா? யார் தீர்த்து வைக்கிறது? சட்டத்தின் அடிப்படையில நம்ம கோர்ட் அப்ரோச் பண்ணா உனக்கு எனக்கும் உள்ள பிரச்சனைய அவங்க என்ன செய்வாங்க? தீர்த்து வைப்பாங்க. அதுக்கான உரிமை எல்லாருக்கும் இருக்கு. We have all our Indian citizen, everyone have the rights, right to constitutional remedies. சட்டத்தின், நம்மளுடைய சட்டத்தின் அடிப்படையில எல்லாருக்கும் தீர்வு காண்பதற்கான உரிமை இருக்கிறது. இல்ல நீ இந்த தாழ்த்தப்பட்டவன், நான் உயர்ந்தவன், அதனால நீ சட்டத்துல வந்து எனக்கு எதிர்ப்பாண்டி எந்த தீர்வும் பெற முடியாது அப்படின்ற எதுவுமே கிடையாது, எல்லாருக்குமே இருக்கு. So these are the things only we call fundamental rights. It's guaranteed to every citizen of our India. Okay, next, what is a writ? What is a writ? Writ அப்படின்னா ஆணை. In our constitution provide government, Indian union government and some other institution, what? Court system, judicial system and other many system we got by constitution. So the court systemத்துல இருந்து நமக்கு நம்மளுடைய உரிமை, நம்மளுடைய இதெல்லாம் பறிக்கப்படுது அப்படின்னு சொன்னா அதை கேட்டு அடைவதற்கு நமக்கு என்ன இருக்கு? இந்த கோர்ட் ஒரு ஆணை பிறப்பிக்கும். இட் கிவ் an order to get our rights. இப்ப என்னென்ன அப்படின்றத நான் சொல்றேன் அப்புறமே. What is writ? is an order or command issued by the court in writing under its seal. It is the nature of command or prohibition from performing certain acts that are specified in the orders of the court. நம்ம எதற்கெல்லாம் இந்த ரிட் ஆணை அப்படி வாங்கலாம். ஆணைன்னா என்னது? இப்ப எனக்கு கவர்மெண்ட்ல எனக்கு ஹை போஸ்ட் வரணும், சரியா? இதுக்கான நான் படிச்சு பாஸ் பண்ணிட்டேன், இந்த எக்ஸாம் நான் பாஸ் பண்ணிருக்கேன், ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிருக்கேன். இல்ல இவரு கருப்பா இருக்காரு, இதனால இவருக்கு என்ன செய்ய ஐஏஎஸ் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு போடாம இது பண்றாங்கன்னு வச்சுக்க. அப்ப என்ன செய்யலாம்? நமக்கு தான் சட்டம் இருக்குல்ல. அப்ப என்ன செய்ய, சட்டத்தின் அடிப்படையில் எனக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு போஸ்டிங் கொடுங்க, எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு மாநிலத்துல இல்ல ஒரு இதுல எனக்கு ஆட்சியாளரா ஏதாவது ஐஏஎஸ் கலெக்டரா எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுங்க. ஏன்னா என்னை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஒதுக்கி வச்சுக்காங்கன்னா அப்ப அது போல அப்ரோச் பண்றது. சரி, இல்ல இங்க என்ன செய்றாங்க, ஏன் வீட்டு இடத்த இன்னொருத்த பிடிச்சுக்கிட்டாங்க, சரியா? அவங்க அதை பிடிச்சிட்டு வீடு கட்டுறாங்க அப்படின்னா இது என்னோட இடம், இதுக்கு எனக்கு தேவையானதை இதை தடை பண்ணும், அவங்க வீடு கட்டுறதை தடை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கோர்ட்ல போய் அப்ரோச் பண்றோம்னா அந்த ஆர்டர் அதுதான் என்னது? ப்ராஹிபிஷன் ரிட், தடை ஆணை. அப்புறம் நம்மளுடைய உரிமை, நம்ம கவர்மெண்ட்ல ஏற்கனவே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம், சீனியாரிட்டி அடிப்படையில தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நான் வேலை செஞ்சேன், இல்லைன்னா வயது மூப்பு இது அடிப்படையில தர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த அடிப்படையில என்ன செய்யறாங்க, எனக்கு கீழே ரொம்ப சின்ன வயசு உள்ளவங்கள பெரிய போஸ்டிங் போட்டுறாங்க, சரியா? அப்படின்றப்ப இது எனக்கு வர வேண்டியது அவங்களுக்கு போச்சு அப்படின்றது. இந்த மேண்டமஸ், செஸ்யூராரி இதெல்லாம் அப்புறம் என்னது? தன்னுடைய பணியை செய்ய விடாம தடுக்கிறது, இந்த பணி கண்டிப்பா மக்களுக்கு இது செய்யுங்க அப்படின்னு ஆடை கொடுக்கறது, இதெல்லாம் தான் என்னது? ஹேபியஸ் கார்பஸ். இப்ப திடீர்னு ஒருத்தர் மறைஞ்சு காணா போயிட்டாரு. இப்ப என்னை ஏதோ நான் திடீர்னு காணா போயிட்டேன், உடனே என்ன செய்யலாம்? எங்க எங்களுடைய வீட்டுல இருந்து உடனே கோர்ட்ல போய் அப்ரோச் பண்ணி திடீர்னு இவர் காணா போயிட்டாரு, போலீஸ்காரங்க அழைச்சிட்டு போனாங்க, ஆனா ஆள் எங்க இருக்காருன்னே தெரியல, அவரை கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க, அவரை வெளிக்கொணருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்கொணர்வு மனவு. ஹேபியஸ் கார்பஸ்னது ஆள் எங்க இருக்காருன்னே தெரியல, அவரை முதல்ல கண்ணில் காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்ல கேஸ் போட்டோம்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க? கோர்ட் ஆர்டர் கொடுக்கும் உடனே போலீஸ், முதல்ல ஆளை கொண்டு நேரம் நிப்பாட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் ஹேபியஸ் கார்பஸ். மேண்டமஸ் ப்ராஹிபிஷன். மேண்டமஸ்ன்றத தன்னுடைய தகுதிக்கு வேலை கேட்பது. ப்ராஹிபிஷன்னா தடை, சரியா? செஸ்யூராரி நம்மளுடைய வேலையை செய்ய விட்டுறது. அப்புறம் தகுதியின் அடிப்படை குவா வாரண்டோ அப்படின்றது தகுதி நீக்கம், தகுதியான அடிப்படையில இதெல்லாம் செய்யறது. இப்போ இந்த ஆணைகள்லாம் யாரு பிறப்பிப்பா? Who can provide? The court.
இங்க நம்ம எந்த கோர்ட்ல வேணாலும் அப்ரோச் பண்ணிருக்கலாம். ஹை கோர்ட்ல இல்ல லோவர், அதுக்கு லோவர் கோர்ட் நிறைய இருக்கு சரியா, டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட், இங்க எங்க வேணாலும் நம்ம இதுல அப்ரோச் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா இத அப்படி கிடைக்காத பட்சத்துல we can appeal, மேல்முறையீடு செய்யலாம் சரியா. So this only the order. Who can provide this? The court can provide to the who approach that people. Okay ba? Writ is an order or command issued by the court in writing under its seal. It is the nature of command or prohibition from performing certain acts that are specified in the orders of the court. இதுதான் அந்த என்னென்ன கோர்ட் என்னென்ன ஆர்டர் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு முக்கியமானதுதான் இந்த ஒரு 5 சரியா. Habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto, these are the things. Okay ba? Next, what are the classical languages in India? So they made constitution. Yes ma'am. Fifth question, Yes. not knowing. Fifth question only knowing. Fifth question. Not knowing, sir, in the screen. Now only knowing. Okay, now it is clear. Yes, sir. Okay, very good. Thank you. What are the classical languages in India? Classical language what? செம்மொழிகள். Already I told, different part of India, different language speaking people are living. The spoken people are living in our country. Okay. Their language is classical or not? Still now, it's growing. சரியா, நிறைய வந்து இன்னும் நிறைய வளர்ந்துட்டு இருக்கு, நிறைய இது பண்ணிட்டு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் many totally in our country only our constitution recognized languages 22 only. சரியா, நம்மளுடைய அரசியல் சட்டம் 22 மொழிகளை தான் அங்கீகரிச்சிருக்கு. மீதி நிறைய மொழிகள் இருக்கு. எவ்வளோ 500-600 மொழிகளுக்கு மேல நம்ம நாட்டிலேயே 800 சொச்ச மொழிகள் நம்ம நாட்டிலேயே இருக்கு. உலகத்திலேயே 2500 மொழிகள் தான் இருக்கு. 2500 மொழிகளுக்கு மேல இருக்கு. அதுல 800 சொச்ச மொழிகள் நம்ம நாட்டுல மட்டுமே பேசுறாங்க. சரியா, அப்படி டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் நிறைய பேசுறாங்க. சரியா, அதுல எந்த மொழிலாம் ரொம்ப பன்முகத்தன்மை கொண்டது, அதான் இலக்கணம், இலக்கியம், நாடகம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் ஒருங்கே பெற்ற அந்த நிறைய, அதுக்கு செம்மொழின்றதுக்கு நிறைய இலக்கணம் இருக்கு. இப்படிலாம் இருந்தா தான் அந்த மொழி செம்மொழி அப்படின்பாங்க. அது கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ்னா என்னது? செம்மொழி அப்படின்ற அந்த எந்தெந்த லாங்குவேஜ் கிடைச்சிருக்கு? விச் ஆர் த லாங்குவேஜஸ் ஆர் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் ஃப்ரம் அவர் இந்தியன் லாங்குவேஜ்? சரியா, நம்மளுடைய இந்திய மொழிகள்ல எந்தெந்த மொழிகள் செம்மையான மொழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. சரியா, in 2004 the government of India decided to create new category of languages called as classical language. பழமையான செம்மையான மொழிகள் அப்படின்னு சொல்ற மொழிகள் பட்டியல் கொடுத்திருக்காங்க. From in which year? 2004. 6 languages are granted the classical language status. So far they are Tamil 2004, Sanskrit 2005, Telugu 2008, Kannada 2008, Malayalam 2013 and Odia 2014. These are the languages, only the classical languages. Mostly, except the Sanskrit, other languages born from our Tamil language. எதுலாம்? தெலுங்கு, கன்னடம், இந்த ஒடியா கூட, ஒடியா வேற எது? சரியா, மலையாளம். இந்த 3 மொழிகளும் எந்த மொழியில இருந்து பிறந்தது? தமிழ் லாங்குவேஜ்ல இருந்து. சான்ஸ்கிரிட்டும் ஒடியாவை தவிர்த்து மற்றது எல்லாமே தமிழ்ல இருந்து பிறந்த மொழிகள். So these are the languages only, the classical language. Mostly 872 I think. நம்ம நாட்டுல 872 எவ்வளவு மொழிகள், நிறைய மொழி பேசுறாங்க. அதுல இந்த லாங்குவேஜஸ் 22 languages are recognized by our Indian constitution. From that, the classical language only 6. They are Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada,
Malayalam and Odia. Did you all understand? Hello. Yes, Girls, are you Yes, listening? sir. sir. Very good. Yes, Thank sir. you. Okay. Then what is national emergency? When the government is governing the nation at the time in critical situation, it will happening mean at the time they will, according to our culture, emergency சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம நாட்டுல திடீர்னு பொருளாதார இழப்பு நிறைய ஏற்பட்டு காசுனுடைய மதிப்பு நிறைய குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்ற சமயத்துல ஏதாச்சும் என்ன செய்வாங்க, உடனே இந்திய அரசாங்கம் உடனே அதை அனௌன்ஸ் பண்ணி ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலையா இருக்கு, மக்கள் எங்க ஒருத்தர் அடிச்சுக்க போறாங்க, இல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வெடிக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த டைம்ல என்ன செய்வாங்க, பிரகடனப்படுத்துவாங்க. They can announce. Who can announce this? Only the president. President தான் எமர்ஜென்சியை என்ன செய்வாங்க, அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. எமர்ஜென்சினா அவசர கால நிலை, சரியா? இல்ல பெரிய இந்தியனுடைய சொசைட்டில 2 பெரிய சொசைட்டி பயங்கர பிரச்சனைய இதாகுது, அது பெரிய இந்த நாடு ஃபுல்லா பெரிய கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வரணுன்றதுக்காக என்ன செய்வாங்க, they should control the Indian peoples, no? So far the government will announce. சரியா? 2 ஸ்டேட்டுக்கு இடையில பெரிய பிரச்சனை வருது அப்படின்ற பட்சத்துல எல்லாம் இதெல்லாம் செய்வாங்க. ஓகேவா? சோ இட்ஸ் a national emergency. What is national emergency-னா, இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுல மட்டும் நடக்குது, நம்ம நாட்டுல ஒரு பெரிய சாதி கலவரம் நடந்துருச்சு தமிழ்நாட்டுல, அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக ஸ்டேட்ல உள்ள கவர்னர், he is only the highest authority by our Indian constitution. ஓகேவா? in a state. Same like that in central, who is the highest authority of our constitution? The president. சரி, அவர் தான் இதுக்கு முழுவதும் பொறுப்பு. ஸோ அங்க தேசத்திற்கு முழுமையான ஒரு பிரகடனம், அவசர கால பிரகடனம் யார் இது பண்ணுவாங்கன்னா இது பண்ண. ஸோ அதுதான் இப்போ நேஷனல் எமர்ஜென்சி. வாட் இஸ் நேஷனல் எமர்ஜென்சி? த பிரசிடென்ட் அண்டர் ஆர்டிகிள் 352. இட்ஸ் ஆல்சோ கிவன் பை கான்ஸ்டியூஷன். அந்த இதுல தான் கொடுத்துருக்கு எமர்ஜென்சின்றத யார் அனௌன்ஸ் பண்ணும், எந்த ஆர்டிகிள் படி இந்த பிரசிடென்ட் வந்து இதை இது பண்ணுவார் அப்படின்றது. ஆர்டிகிள் 350 கேன் டிக்ளேர் எமர்ஜென்சி if he or she is satisfied that India's security is threatened due to war. இப்ப நேஷனல் எமர்ஜென்சி எப்ப கொடுப்பாங்க? இப்ப சைனாவோ அல்லது பாகிஸ்தானோ நம்ம நாட்டை பெரிய ஒரு போர் அட்டாக் நடத்த போகுது, அந்த டைம்ல நம்ம மக்கள் எல்லாம் பாதுகாப்புறது ஒரு முக்கியமான அவசர கால நிலை இருக்கு, அதனால எல்லாரும் பத்திரமா வாழுங்க, பத்திரமா எல்லாரும் நம்ம நாட்டை எதிர்த்து போராடுறதுக்கு யாரால முடியுமோ வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. இதுதான் அவசர கால நிலை, எமர்ஜென்சி. This only we call emergency. சரியா? அடுத்த நாட்டு நம்ம போர் தொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்குன்னா அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு பேர் தான் நேஷனல் எமர்ஜென்சி. ஓகேவா? threatened due to war, external aggression or armed rebellion. ஆர் நம்ம இந்தியன் ரெபலியன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்ம்டுனா என்னது? ஆர்மி ஃபோர்ஸஸ் தேர்னோ in between the air force and navy force. Any classes is raised at the time, they will fight with each other. சரியா? இப்ப இல்ல நம்மளுடைய ராணுவ படைகள்லயே நிறைய படைகள் இருக்குல்ல, என்னது விமானப்படையும் கப்பற்படைக்கும் பெரிய தகராறு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது போல இல்ல அவங்களே எதிர்த்து அரசை எதிர்த்து ஒரு போராட்டம் நடத்துறாங்க, அந்த டைம்ல எல்லாம் என்னது? அவசர கால பிரகடனம், நேஷனல் எமர்ஜென்சி. they can provide. Who can provide? Only the president. ஓகேவா? when the national emergency declared on the ground of war, இப்போ அடுத்த நாட்டுல வந்து படம் எடுக்க போது நம்ம அப்படின்ற ஒரு த்ரெட்டன் இருக்கிறப்ப நமக்கு நேஷனல் எமர்ஜென்சி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றப்ப என்ன செய்வாங்க? it is known as external emergency. அதாவது அடுத்த நாடு நம்ம மேல படம் எடுக்க போகுது அப்படின்றப்ப அதுக்காக அனௌன்ஸ் பண்றாங்களா, அதுக்கு பேரு எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி. On the other hand, when it is declared on the ground of armed rebellion, it is known as internal emergency. இப்ப நம்ம ராணுவ படைகள் மட்டுமே ஏதாவது அரசை எதிர்த்தோ இல்ல அவங்களுக்குள்ள ஏதோ சண்டையை உருவாக்கி பெரிய
போர் வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி. At the same time, the other country, China or Pakistan, going to attack our nation for the threaten, our president announced the emergency mean it's called what? External emergency. External emergency. வெளியில இருந்து வர்றது, இது உள்ளுக்குள்ளே நடக்கிற பிரச்சனை அப்படின்னா இன்டர்னல். ஓகேவா? So national emergency has been declared in India 3 times. நேஷனல் எமர்ஜென்சி நம்ம நாடு முழுமைக்கும் அவசர கால பிரகடன 3 முறை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்னு வந்து 62 அப்ப சைனா, 71லயும் சைனா கூட நினைக்கிறேன், சரியா? இல்ல பாகிஸ்தான் கூட வார். சரி, 75 இந்த டைம்ல எல்லாம் இந்த வார் இருந்ததுனால என்னாச்சு, நேஷனல் எமர்ஜென்சி இது பண்ணாங்க. இது 75ல வந்து நம்ம இன்டர்னலுக்கு தான் நினைக்கிறேன், மற்ற ரெண்டும் எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சியா இருந்திருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நேஷனல் எமர்ஜென்சி இந்த டைம்ல எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. Now you all understand? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next is the 7th question. Who is that? Okay. List out the 3 heads of the relation between the center and the states. Our Indian Constitution provides some principles how to share the power from central government and to the state government. 2 கவர்மெண்ட் இருக்குல்ல, ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸையும் ரூல் பண்ணணும், அதே போல ப்ராவின்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து மொத்தமா தங்களை ஆட்சி செய்யறதுக்கு சென்ட்ரல்ல ஒரு கவர்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஸோ அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கு, ஸ்டேட்ல இருக்கிற கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்றதுலாம் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன செய்யுது, தனித்தனியா கரெக்டா பிரிச்சு கொடுத்துருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ப்ரொவைட் to the central government what are the powers and function. It's also clearly given by constitution, and which are the powers can share from the central government to the state is also clearly defined. ஓகேவா? இதுல எல்லாருமே கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்ப அதுல என்னென்ன இது இருக்கு அப்படின்றதான் பார்க்க போறாங்க, சரியா? The Constitution of India is federal in structure because different part of our country joined together we form the central government. So it's called federal structure. கூட்டமைப்பு, ஃபெடரல்னா கூட்டமைப்பு, எல்லாரும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டா இருக்கும்ல, நம்ம டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ், டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் பீப்புள் ஒன்லி we are living in our India, சரியா? அப்படி இருக்கிற நாம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கவர்மெண்ட் இது பண்ணிருக்கோம்னா அது கூட்டாட்சி, சரியா? அதுக்கு பேர் தான் என்னது, கூட்டாட்சி, ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர். அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் federal in structure. Constitution federal structure la irukku. It divides all powers between the center and the states, and also the constitution divide the powers to central and state government. The center state relation can be seen under the 3 heads, and the central kum state kum ulla powers பிரிக்கிறாங்கல, அது 3 ஹெட்டிங்ல பிரிச்சிருக்காங்க, 3 தலைப்புல. Legislative relations, சட்டமன்றம் தொடர்பான உறவு, சரியா? அடுத்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், நிர்வாக அடிப்படையில் உள்ள ரிலேஷன்ஸ், நிர்வாகத்தின் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு என்ன பவர் இருக்கு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன பவர் இருக்கு. அண்ட் பினான்சியல் ரிலேஷன், பினான்சியல் நிதி சம்பந்தமான ஆதாரங்கள்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எல்லாம் எந்தெந்த நிதியை திரட்டலாம், எந்தெந்த நிதியை மக்களுக்கு செலவிடலாம், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எப்படி நிதியை பயன்படுத்தணும், நிதியை எங்க இருந்து வாங்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சு கொடுக்குது. ஸோ இந்த 3 heads, the state and central government powers are divided. ஓகேவா? இந்த under the 3 headings: legislative relations, administrative relations, financial relations. Did you all understand? Girls? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir. Now I'm going to explain the paragraph question. First paragraph question. Explain the salient features of Constitution of India. சிறப்பு அம்சங்கள், சிறப்பு தன்மை, நம்மளுடைய இந்திய கான்ஸ்டிடியூஷனுடைய, இந்திய அரசியல் சட்டத்தினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. What is our Indian Constitution? Salient features. That's only they asking. They asking to explain about our Indian Constitution special features.
சிறப்பு அம்சங்களை பத்தி கேட்கிறாங்க. ஓகேவா? The constitution is a fundamental law of a country which reflects the fundamental principles on which the government of that country is based. அதன் அடிப்படையில் தான் ஒரு நாட்டினுடைய அரசாங்கம் என்பது இயங்குகிறது. அதன் அடிப்படையில் தான் அரசாங்கம் என்பது அரசை நடத்துகிறது. எதன் அடிப்படையில? அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படையில. According to our Indian constitution only, the Indian government can run the government. That's only. The salient features of the constitution of India are, அதில் உள்ள சிறப்பு அம்சங்கள். The salient features of Indian constitution. It is the lengthiest of the written constitution of the world. நம்முடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் மட்டும்தான் உலகத்துல எழுதப்பட்ட சட்டங்கள்லயே ரொம்ப லென்த்தா உள்ளது. வேற எந்த நாட்டிலையும் இது போல லென்த்தா எழுதப்பட்ட சட்டங்கள் கிடையாது. ஓகேவா? So it is the lengthiest of the written constitution of the world. நம்ம நாட்டுல எழுதப்பட்டது அடுத்தல அப்படியே வாய்மொழியா ஏற்கனவே அரசர்கள் பயன்படுத்துறதை அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டாங்க. இங்கெல்லாம் வந்து என்னது, இங்க வந்து நம்மளுடைய சொசைட்டி, அவங்களுடைய கல்ச்சர், அதன் அடிப்படையில அதனுடைய நேச்சர், சொசைட்டினுடைய நேச்சர், அதன் அடிப்படையில நமக்கு எப்படி இப்படிலாம் இருக்கணும், எப்படி இப்படிலாம் ஒருத்தரை சார்ந்து இருக்கிறாங்க, அவங்க எப்படி அவங்களுடைய பிரச்சனை தீர்த்துக்கணும், அதன் அடிப்படையில எழுதப்பட்டது. சரியா? ஓகே. It is the lengthiest of all the written constitution of the world. உலகத்துல எழுதப்பட்ட சட்டங்களோட ரொம்ப லென்த்தான சட்டம் எது அப்படின்னு சொன்னா இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன். சரியா? It has borrowed most of its provisions from the constitution of various countries, and also we get some important provisions, important points or important principles from other country constitutions. நிறைய ரொம்ப முக்கியமான சட்டங்கள் எல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சோம், அடுத்த நாட்டினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டங்கள் இருக்குல்ல, அதுல இருந்து நிறைய கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்திருக்கோம், ஒரு பார்ட் எடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? இட் இஸ் பார்ட்லி ரிட்ஜ்ட். அப்படின்னா என்னது? வளையாத்தன்மை உடையது. எந்த நேரத்துல இந்த சட்டம், இந்த தப்புன்னா இந்த தப்பு, இதுக்கு இதுதான் தண்டனை அப்படின்றத சொல்லும். சம்டைம்ஸ் இட் வில் ஃபிளெக்சிபிள் அக்கார்டிங் டு த present situation. It will flexible. அப்படின்னா வளையும் தன்மையுடையது, நெகிழும் தன்மையுடையது. சரியா? அந்த காலத்துல திருடுனா அவனை என்ன செய்யணும்? ஜெயில பிடிச்சி என்னது சாகர வரலையும் ஜெயில போடணும். இந்த வருஷம் சாகர வரலையும் ஜெயில போட முடியுமா? இப்ப திருடுறவங்களாம் அதுக்காக திருடுறாங்க இல்ல. ஏன்னா இப்ப பசி கொடுமை, வேற எதுவுமே இல்லாத கிடைக்காத கொடுமை, அதுக்காக திருடுறாங்க. அப்ப வேணுக்குன்னு திருட்ட தொழிலா செஞ்சது வேற. என்ன, இப்போ தன்னுடைய வாழ்க்கை அடிப்படை தேவைக்காக சில பேர் திருடுறாங்க. அப்ப அதெல்லாம் விசாரிச்சு இப்ப அதுக்கு வந்து ஆயுள் முழுசா அவனை ஜெயிலே வச்சிடலாமா? வைக்க கூடாது. சோ இது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், இது அப்படியே எடுத்துக்காதீங்க. So according to our present situation, we can change the what constitution. Sometimes it could not change. Our constitution could not change. ஒரு சில சட்டங்கள்ல இது சேஞ்சே ஆகாது. சரியா? அத மாற்றவே முடியாது. அதுதான் நெகிழும் தன்மை, நெகிழா தன்மை. சரியா? And it establishes a federal system of government, and also it provides federal system of government. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டாக அமைக்கிற ஆட்சி தான் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் பயன்படுத்துது. அது எதன் அடிப்படையில்? according to our Indian constitution, it's only provide the federal system of government. It establishes the parliamentary system, not only in the center but also in the state. Parliamentary mean what? In our India, anyone can become a president and prime minister. Okay, same that in the state government also. As an Indian citizen, anyone can become a prime minister, president, chief minister and other. ஓகேவா? அதுதான் என்னது? parliamentary system. Okay, then next point, it make India as a secular state, and also the constitution make India as a secular means our Indian government and it's not depend any religion, depend upon our religion. எந்த மதத்தையும் சார்ந்ததல்ல. Because in our India many religious people are living. Buddhist, Sikhs,
Christian, Islam, Zoroastrian, in Jainism. These are the religions people are living. So our Indian government should not depend எந்த மதத்தின் அடிப்படையில் எந்த மதத்தையும் சார்ந்தது அல்ல. செக்குலர்னா மத சார்பற்ற. செக்குலர்னது எந்த மதத்தையும் சாராத ஒரு ஸ்டேட்டு. சரியா? இங்க இந்துக்கள் தான் பெரும்பான்மையா இருக்காங்க, அதனால இந்து ஸ்டேட் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. which is provide this our Indian constitution. So it makes India as a secular state. மத சார்பற்ற நாடு. மத சார்பற்ற நாடு. செக்குலர் ஸ்டேட் என்னது? செக்குலர் என்னது? மத சார்பின்மை, மத சார்பற்ற. ஓகேவா? செக்குலர் என்னது? மத சார்பற்ற. It provides an independent judiciary system. Our Indian judiciary system is independent. It could not anyone, the prime minister or president or any other highest authority of the people, government people, they could not interfere in the judicial system. நீதி வழங்குறதுல இது பிரைம் மினிஸ்டரோட அக்கா பையன் இவனுக்கு இவன் கொலை பண்ணிட்டு வந்திருக்கான், இவனுக்கு தூக்குல போடக்கூடாதுன்னா அங்க போயிட்டு யாருன்னா தலையிட்டு சொல்ல முடியாது. இல்ல இந்த இது இவங்களுக்கு சொந்தமா இருந்தது, இது அவங்களுக்கு கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்ல போயிட்டு கேஸ் போட்டு இது பண்ணா அதுல போய் இவங்களுக்கு பாப்பா இதா செய்யுங்க அப்படின்னா சொல்ல முடியாது. அது இண்டிபெண்டான இயங்கக்கூடிய, சுதந்திரமா இயங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு எது? நீதித்துறை. அவர் இந்தியன் ஜுடிஷியல் சிஸ்டம், இட் கேன் ஃபங்க்ஷன் வித் ஃப்ரீடம். ஓகேவா? தென் இட் இன்ட்ரடியூஸ் யூனிவர்சல் அடல்ட் பிரான்சைஸ். வயது வந்து அதாவது நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான ஓட்டுரிமை. ஓகேவா? யூனிவர்சல் அடல்ட் பிரான்சைஸ் and accords the right to vote to all citizens above 18 years of age without any discrimination. இங்க முன்னாடிலாம் என்ன தெரியுமா ஓட்டு போட்டு வச்சாங்க? முன்னாடிலாம் நான் யாருக்கெல்லாம் சொத்து இருக்கோ அவங்க தான் ஓட்டு போட முடியும், பெண்கள் ஓட்டு போட முடியாது. சரியா? இது எல்லாம் மீறி என்ன இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஏற்படுத்தப்பட்ட போது யாராருக்கெல்லாம் அவங்க சுயமா சிந்திக்க முடியும், இது நல்லது கெட்டது அப்படின்னு சொல்லினா above 18 years people can decide. Who can become a ruler to us? They can do well. They can perform of our nation wealth. அப்படின்னு நம்ம எப்ப திங்க் பண்றோமோ, நம்ம தேசிய நலனுக்காகத்தான் உழைப்பாங்க அப்படின்னு எப்ப திங்க் பண்றோமோ நம்ம அவங்கள தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக என்ன செஞ்சாங்க? The cost of vote eligible at for 18 years people, above 18 years people, and also without any discrimination. These people are low caste people, these people are only high class people, they only can vote, they could not vote. This like no differences, no partial. எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி. எல்லாரும் யாரெல்லாம் 18 years above people they are living in our India, they can cast their vote in the election. சரியா? தேர்தல் நடக்கும்போது 18 வயசுக்கு மேல உள்ளவங்க எல்லாருமே ஓட்டு போடுற ஒரு உரிமை. which can provide our Indian constitution. It provides single citizenship. நம்ம நாட்டுல ஒரே மட்டும்தான் இருக்கு. சரியா? இந்த நாட்டுல வாழ்றதுக்கான ஒரே ஒரு குடியுரிமை. இந்த நாட்டிலயும் வாழலாம், நீ அடுத்த நாட்டிலயும் வாழலாம்னா எதுவுமே கொடுக்கல. சரியா? அடுத்த நாட்டுல வாழ்றவங்களுக்கு, அடுத்த நாட்டு மக்களுக்கு இங்க வந்து குடியுரிமை கொடுக்கல அவங்க. சரியா? ஒரு சில நாடு இரட்டை குடிமுறை, அமெரிக்காவில இரட்டை குடிமுறை எல்லாம் இருக்கு. சரியா? நம்ம இந்தியாவில இருந்து போறோம்னா அங்க போயிட்டு ஒரு குடியுரிமை வாங்கி வச்சுட்டு இருக்கலாம். ஆனா இந்தியாவில் அது போல கிடையாது, ஒரே ஒரு குடியுரிமை மட்டும்தான். சரியா? It makes special provisions for minorities, scheduled castes, scheduled tribes, etc. It makes special provisions for minorities. மைனாரிட்டிஸ்னா பெரும்பான்மையினா யார் வாழ்றாங்க? இந்துக்கள் பெரும்பான்மையினர், மற்றவங்கலாம் சிறுபான்மையினர். அப்படின்னா என்னது? The minority people. Who majority in our India? Hinduism. இஸ்லாம், சீக்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து என்னது? சிறுபான்மையினர். அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் தானே வாழ்றாங்க. சோராஸ்ட்ரம், ஜெயினிசம் பீப்புள்லாம் கொஞ்சம் தான் இருக்காங்க. ஸோ தே ஒன்லி கால்ட் மைனாரிட்டிஸ். அவங்களுக்குன்னு சில ஸ்பெஷல் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு இருக்காங்க. அதே போல ஷெட்யூல் காஸ்ட் பீப்புள், தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் சொல்றாங்கல்ல அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க நம்ம இந்திய நாட்டுல ஏதோ ஒரு அமைப்பை வச்சுட்டு அப்பையில இருந்து அவங்க என்ன செய்யக்கூடாது? படிக்கக்கூடாது, வேலைக்கு போகக்கூடாது. ஒன்லி வந்து என்ன செய்யணும்? இந்த பெரிய ஜாதிக்காரங்க வீட்டுல வேலை செய்யணும், அவங்க ஆடு மாடு மேய்க்கணும்,
இல்லை இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி வச்சதுனால அவங்க பொருளாதார ரீதியா படிப்பு எஜுகேஷன் ரீதியா எதுவுமே அவங்க வளராம இருந்ததுனால இங்க சில இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இது சில ப்ரொவிஷன்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதே போல மலைவாழ் மக்களுக்கும் சரியா, ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப்ஸ்னா மலைவாழ் இன மக்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் we have in our Indian Constitution. Did you all understand? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Okay. Now the question answer in one paragraph I explained. Now time is over, I think. Okay. Yes, sir. If you have any doubt, you make phone call. Okay. Okay, sir. Hello. Hmm? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Did you all understand everything? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Yes, You sir. study well for our unit Yes, test. sir. Midterm test. Okay, sir. Huh? Okay, sir. Okay. We will see in the next class. Okay. Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Thank you, Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, ma. Thank you. Bye.